my dear students. As we remember, in the last class we tried to understand about that is the rules of binomial nomenclature. We already understand something about the rules of binomial nomenclature. It was framed by the father of taxonomy by name called that is Carolus Linnaeus. We know till today we will admire him, recognize him as the father of taxonomy. Why it is called so? Because remember, we know that there are millions together, that is the existence of plants and animals on this universe called the earth. Well, when we want to name them, there is a need of some procedure, because at a time we cannot understand about all the characters which are exhibited by this kind of that biodiversity. That means the enormous amount of plants and animals which are living on this earth, we can't understand about them at a time. For our convenience and to identify and naming them, there is a need of one tool, and that tool was introduced by Carolus Linnaeus. What he did actually, he want to consider some principles and criteria, and also he tried to establish the naming of different kinds of species. We know the term species was given by himself, Carolus Linnaeus only. So till today we will make using that terminology called the species, of course. Now, for our understanding, better understanding, simply he considered, try to give a scientific name to each and every species of plants and as well the animals. So according to Carolus Linnaeus, so he considered one terminology that is called binomial nomenclature. Binomial nomenclature. In the last class itself, I stated this word, that is called bi means what and nomial means what and here. So binomial nomenclature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ and procedure, we have to name it by means of two names. That is, the first name is called generic name and second name is called the species. It was followed by the species, and hence you take any kind of plants and animals are totally organism. All organisms are having with the scientific name in the form of a binomial nomenclature. So on that basis, compulsorily one species, one organism should have, that is the first name is called the generic name and second name is called as the species name. Just for example, for your kind information, Mangifera indica. I took this example in the last class also. So it is actually identified as mango tree, commonly called the mango tree. Now ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾವಿನ ಮರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ, ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಚಾನಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಲೋಕಲ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೀಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So it leads to a total confusion. To avoid this confusion, Carolus Linnaeus considered this method called binomial nomenclature. In this one I told, for naming the newly discovered plants, there is a one center called ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. We cannot give name to that one. We have to send our details to that center.
they will go through that one every details which are mentioned by us. Later they come to a one conclusion and they refer one name to that one based on that is the criteria like habit, habitat, that's morphological features, internal anatomy, cellular organization, how actually the cells have been developed, and that is called as the cytology, like that, reproductive method, like that. So even I want to consider one, that is the genetic aspect also, right? So based on that one phylogenetic ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತದೆ. ಆ ನೇಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ the same scientific name will be stands together. So ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It was referred by Carolus Linnaeus. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಯನ್ನು ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದಿರೋದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್. Indica is nothing but the species name. Indica is nothing but the species name ಅಥವಾ species epithet ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. species epithet ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ species name ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ಬರಿದೇ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ನಾನು ತರ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋವನ್ನು. ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಮೆಲಾಂಜಿನಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಿಂಜಾ, ಅಂದರೆ ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಏನಂತಂದರೆ ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಮೆಲಾಂಜಿನಾ. ಅದೇ ನೀವು ಸೊಲ್ಯಾನಮ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ plant. And next one is that is the Panthera leo anta ಇದೆ animals ಅಲ್ಲಿ. Panthera leo it indicates it is concerned with the lion. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ICZN ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ Panthera leo. Panthera ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್, ಲಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಯನ್. ಲಯನ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ICZN ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಲಿಯೋ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಗರ್ಸ್. ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಮತ್ತು ICZN ಪ್ರಕಾರ ಅವನ್ನು ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ನು ಚಿರತೆ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಪಾರ್ಡಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So Panthera pardus it is concerned with the leopard. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Panthera ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್, ಏನು ಲಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಲಯನ್. ಅದೇ ರೀತಿ Panthera tigris ಅಲ್ಲಿ Panthera ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಬಟ್ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್. ಇದು ಟೈಗರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Panthera pardus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಕ್ ನೇಮು ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಯೋಪೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಚಿರತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಕ್ ನೇಮು, ಪಾರ್ಡಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಯೋಪೋರ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆಲಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆಲಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್, ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಫೆಲಿಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆನೈನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಡಾಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್, ಹೋಮೋ ಈಸ್ ಜನರಿಕ್, ಸೆಪಿಯನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ತರಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, once again today I will discuss about that is rules of binomial nomenclature. Rules of binomial nomenclature ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the organism must have the two names. Organism must have two names as generic and species. ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ 100% ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್, must have or contain two names as generic and species names. Generic and species names. ಎರಡು ಹೆಸರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ರೂಲ್. ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ರೂಲ್ ಏನು ಕರಲಸ್ ಅವರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ.